antidiuretic hormone and diuretics. Okay, very important chapter because we are entering cardiovascular system. Okay, this month we have very interesting classes in pharmacology. Number 1 is this diuretic. Number 2 is, if we understand diuretic, we will go to antihypertensive, and then heart failure, and then what is the role of renin, angiotensin, aldosterone system in maintenance of blood pressure, and how we can modulate the renin angiotensin system in controlling hypertension, heart failure. But before that, we must understand a vast chapter of pharmacology, that is diuretics. Probably 2 classes or more than 2 classes will be required. Initially 2 classes has been allotted. Let's see how much we can cover. So very commonly used drugs like Lasix. Okay, probably we all have heard, আমরা সবাই শুনেছি Lasix এর নাম. So Lasix, then Ditor. Okay, Ditor plus. These all drugs, they are diuretics. So what are diuretics? Diuretics are drugs that excretes sodium and water from body via urine. So what is diuretics? First question. যা যা বলবো এইটুকুই পড়তে হবে। ওকে, বইতে প্রচুর জিনিস আছে, যেটুকু আমি বলে দিচ্ছি ওটুকুই পড়বে, ওটুকুই পরীক্ষায় আসবে। কোশ্চেন কি আসবে, কি অ্যান্সার হবে, এভরিথিং বলে দেবো। সো ডায়ুরেটিক্স আর ড্রাগস দ্যাট এক্সক্রিটস সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার, দুটো মলিকিউলকে বার করে, তাই নাম হচ্ছে ডাইইউরেটিক। আরেকটা টার্ম কি আছে, ন্যাট্রিউরেটিক। ন্যাট্রিউরেটিক কি, নামেই বোঝা যাচ্ছে, those who increase sodium excretion from the kidney, that is natriuretic. And one is acuretic, that means that increases excretion of water. Now before you understand the diuretics chapter, we must understand or recapitulate from physiology the basic structure and function of nephron. আচ্ছা, এটা দেখতে পাচ্ছ, renal capsule, renal cortex and renal medulla. Okay, now this portion is cortex and this is the medulla, outer zone and inner zone. তোমরা যদি খুব ভালো করে দেখো, corticomedullary আমরা বলি, তাই না? কেন? Because of a nephron, the glomerulus, the Bowman's capsule, the proximal convoluted tubule, this part, again the distal part and collecting duct, some part of it is in the cortex. দেখো, and the loop of Henle, mainly the loop of Henle, দেখো both the cases, loop of Henle is in the medulla, right? That is responsible for the counter current mechanism. তাই তো, ফিজিওলজিতে পড়েছো সবাই। দেখো এইখানে তোমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন আসবে, লেখো ফার্স্ট কোশ্চেন, লং কোশ্চেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট বলছি, গত বছরের সাপ্লি যে এক্সাম হলো তাতে লং কোশ্চেন এসছে 15 নম্বর। তার আগের বছরে যদি 5 বছর দেখো, এভরি ইয়ার ডায়ুরেটিক কোশ্চেন এসছে, হয় লং নইলে শর্ট। ওকে, তো লং কোশ্চেনের প্রথম কি দেবে, ক্লাসিফাই অর এনিউমারেট ডায়ুরেটিক্স। প্রথম কি দেখো, প্রথম হচ্ছে অ্যাসিটাজোলাম, অর্থাৎ লোকেশন ওয়াইজ কোথায় কোথায় কারা কারা ব্যান কি কি কাজ করছে, তার উপর বেস করে আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করতে পারি। সো প্রথম হচ্ছে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটার্স। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটার্স কারা, অ্যাসিটাজোলামাইড, ব্রিনজোলামাইড অ্যান্ড ডরজোলামাইড, নাম্বার 1। নাম্বার 2, লুপ, LOOP, লুপ, লুপ ডায়ুরেটিক্স, নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে কোথায় কাজ করবে, লুপ অফ
Henle loop diuretics. কি নাম? furosemide, furosemide, furosemide. Next, torsemide and ethacrynic acid. Ethacrynic acid. Torsemide, furosemide, torsenide, ethacrynic acid. এরা কারা? ethacrynic, ETHACRYNIC, ethacrynic acid. Where it acts? লেখো in the TAL, thick ascending limb of loop of Henle. Thick ascending limb of loop of Henle. Number 3 কি? Drugs acting on DCT, distal convoluted tubule. Drugs acting on DCT, distal convoluted tubule. কারা? Thiazide, thiazide diuretics. Thiazide নামগুলো প্রথম থেকে ঠিক করে যদি প্রোনাউন্সিয়েশন করো তাহলে সারা বছর ঠিক থাকবে, আর একবার ভুল প্রোনাউন্সিয়েশন হতে থাকলে চলতেই থাকবে। Thiazide and thiazide like diuretics. Thiazide and thiazide like diuretics. Next কি? Drugs acting on collecting duct. কারা? Spironolactone. Spironolactone. Amyloride, AMILORIDE. Triamterene, TRIAMTERENE, triamterene. ওকে, তাহলে দেখো বেসড অন সাইট অফ অ্যাকশন আমরা একটা ডায়োরেটিক্সে ক্লাসিফাই করতে পারি। ওকে, তাহলে ক্লাসিফিকেশন অফ ডায়োরেটিক্স লিখতে পারবে? এবার দেখো তাহলে পজিশন কোথায় কি বোঝা গেল, ডায়োরেটিক্স কোথায় কে কাজ করছে। এবার দেখো দেখো ভীষণ ক্রিটিক্যাল, বোঝার ব্যাপার আছে। দেখো গ্লোমেরুলাসে ব্লাড ফিল্ট্রেশন হয়ে সলিউট এখানে তৈরি হচ্ছে, রাইট? জিএফআর যদি বাড়ে, যদি জিএফআর বাড়ে তাহলে ব্লাড ফ্লো বাড়বে, বেশি সলিউট এবং বেশি সোডিয়াম এখানে ঢুকবে। ক্লিয়ার? দেখো 70% এই পিসিটিতে সোডিয়াম এবং ওয়াটার রিঅ্যাবজর্বড হয়ে যায়। 70%। 20% কোথায় হয়? thick ascending limb, thick ascending limb of loop of Henle. ওকে, 5% কোথায় হচ্ছে? distal tubule, and বাকি rest of the percent is collecting duct. ঠিক আছে? তাহলে এবার আমরা যদি ডায়োরেটিক্সের পিকচারটাকে দেখি তাহলে দেখো পিকচারটা কি আসছে। আজকে আমরা মেইন ডিসকাস করব লুপ ডায়োরেটিক্স এবং থায়াজাইড, বাকি পোর্শনগুলো পরের দিন ডিসকাস করব। ওকে, তাহলে দেখো লুপ ডায়োরেটিক যেখানে কাজ করছে, দ্যাট ইজ thick ascending limb of loop of Henle, where how much is being reabsorbed? 20 to 25%, right? And in distal convoluted tubule, how much it is reabsorbed? 5%. Okay, so these two are main diuretics that are action in normal pharmacology. অর্থাৎ আমাদের হাইপারটেনশন বলো, ইডিমা হয়ে গেছে বলো, জল বার করতে হবে, ভলিউম ওভারলোড হয়ে গিয়ে হার্ট ফেলিওর হচ্ছে। ওকে,
হাইপারটেনশন হয়েছে, সিরোসিস অফ লিভার হয়েছে, যেখানে যেখানে আমাদের বডিতে জল জমে যেতে পারে, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, যদিও নেফ্রোটিক সিনড্রোমে ইউজ করা যায় না, তার অনেক কারণ আছে, বাট ইটস সেম। পজিটিভ ফ্লুইড ব্যালেন্স যেখানে যেখানে থাকবে, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ইডিমা হচ্ছে এবং আমাদেরকে ইডিমাটাকে ক্লিয়ার করতে হবে, এক্সেস ওয়াটারটাকে বডি থেকে বার করতে হবে, সেইখানে কিন্তু আমরা দেব আইদার লুপ ডায়োরেটিক অর থায়াজাইড ডায়োরেটিক। বাকি সব ডায়োরেটিকের কিন্তু এফেক্ট অত প্রোনাউন্সড নয়, তারা শুধুই অ্যাডজাংটিভ থেরাপি, মানে থায়াজাইড দিচ্ছি কাজ হচ্ছে না, বাকিগুলোর একটা আমি যোগ করব। ডোন্ট কনফিউজড, আমি বললাম 70% এখান থেকে রিঅ্যাবজর্বড হয়, কিন্তু সেটা কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর করে না। দিস 70% রিঅ্যাবজর্পশন যেটা আমি দেখালাম, ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ অল আয়নিক অ্যাকশন। ওকে, তো এই 70% কে এফেক্ট করার মতন কোনো মেডিসিন তৈরি করা যায়নি, বিকজ দিস ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড ট্রান্সপোর্টার। ওকে, so the most effective diuretic will be this one which blocks the 20% game, that is furosemide. Okay, and next one will be thiazide, rest all are adjunctive. Okay, তাহলে based on efficacy we can also classify the diuretics, অর্থাৎ এফিকেসির উপর যদি আমরা ভাগ করি তাহলেও আমরা ডায়োরেটিককে ভাগ করতে পারবো তিনটে গ্রুপে। কি গ্রুপ লিখে নাও, বেসড অন এফিকেসি, বেসড অন এফিকেসি কে নাম্বার 1 হাইলি এফিকেসিয়াস, অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি এফিকেসি কার, হাইলি এফিকেসিয়াস কারা, লুপ ডায়োরেটিক্স, লুপ ডায়োরেটিক্স এর এফেক্ট সবচেয়ে বেশি। ওকে, নেক্সট কি, মিডিয়াম এফিকেসি থায়াজাইড ডায়োরেটিক্স, মিডিয়াম এফিকেসি ডায়োরেটিক্স কারা, থায়াজাইড এন্ড থায়াজাইড লাইক ডায়োরেটিক্স। নাম্বার 2, আর নেক্সট কি, লো এফিকেসি ডায়োরেটিক্স, যেমন পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়োরেটিক্স লাইক স্পাইরোনোল্যাকটোন, যেমন পটাশিয়াম লো এফিকেসি পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়োরেটিক্স লাইক স্পাইরোনোল্যাকটোন, অসমোটিক ডায়োরেটিক্স লাইক ম্যানিটল, osmotic diuretics like mannitol, and carbonic anhydrase inhibitors like acetazolamide. দেখো আমরা যদি দেখি এফিকেসিটা আমি এখানে চার্টে দেখিয়েছি, দেখো লুপ ডায়োরেটিক্স, দেখো আমরা দিচ্ছি কি ফাস্ট অ্যাকশন হচ্ছে দেখো, এবং প্রোনাউন্সড অ্যাকশন। দেখো যেই আমি লো সিলিং বা মিডিয়াম সিলিং এ যাচ্ছি, যেমন থায়াজাইড দিচ্ছি, দেখো কার্ভ অনেক ফ্ল্যাট, মানে এফিকেসি অনেক কম। ওকে, বাট স্টিল অন্যান্যগুলোর থেকে বেশি। তাহলে আমাদের প্রাইমারি ড্রাগ অফ চয়েস কি অ্যাজ ডায়োরেটিক, লুপ ডায়োরেটিক্স নাম্বার 1, and number 2 is thiazide or thiazide like diuretics. all are other adjunctive, monotherapy করি না কিছু কেস ছাড়া, সেগুলো আমি পরে আলোচনা করব। ম্যানিটল, ম্যানিটল হচ্ছে তোর অসমোটিক ডায়োরেটিক, ওটা বেসিক্যালি একটা ইউজ আছে ম্যানিটলের, সেটা হচ্ছে ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ইনক্রিজ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল টেনশন ইন কেস অফ হেমারেজ। ওকে, আমরা আসবো, ম্যানিটল আজকে ডিসকাস করা পসিবল না, আমরা মেইন দুটো আজকে ডিসকাস করব, যেটা নিয়ে মেইন পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে, এবং হার্ট ফেলিওর, হাইপারটেনশন, পালমোনারি ইডিমা যেটা আমরা ইউজ করি, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, আমরা সেই পার্টে নিয়ে আজকে ডিসকাস করব। ম্যানিটল, স্পাইরোনোল্যাকটোন, অ্যাসিটাজোলামাইড এগুলো আমরা পরের দিন ইউজ করব। ভালো যদি প্রশ্ন করেছিস আমি বলে রাখি, যেমন ম্যানিটল শুধুমাত্র ইনক্রিজ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল টেনশনে আমরা ইউজ করতে পারি, আর কোনো ইউজার নেই এখন আর। যেমন অ্যাসিটাজোলামাইড আমরা হাই অল্টিটিউড সিকনেসে ইউজ করি, অর্থাৎ ধর একজন খুব হাই অল্টিটিউডে যাচ্ছে, হঠাৎ করে এখান থেকে লাদাখ যাবে, তোর কোনো পেশেন্ট এসে বলবে তোমার যে স্যার আমি আমার কালকে ফ্লাইট আছে, আমাকে লাদাখ যেতে হবে, ওকে, বা আমি বেড়াতে যাব, আমার যদি হাই অল্টিটিউড সিকনেস হয়, হোয়াট ড্রাগ উইল গিভ দিস অ্যাসিটাজোলামাইড। ওকে, আর কি গ্লকোমাতে ইউজ করা হয় আমরা জানি, ব্রিনজোলামাইড, ডরজোলামাইড, that is also carbonic anhydrase inhibitor. Okay, potassium sparing diuretic mainly আমরা cirrhosis of liver ইউজ করি, that is a very specific case of edema.
where normal furosemide or thiazide will not act. আমরা আসবো, এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করে, আসবো আমরা এক এক করে। আগে আমরা বেসিকটা কমপ্লিট করি। তাহলে প্রথম হচ্ছে ফিউরোসেমাইড। ওকে, দেখো ফিউরোসেমাইড কোথায় কাজ করে, লেখো। এই কোশ্চেন আসে মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ফ্লুরোসেমাইড। ফ্লুরোসেমাইড কোথায় কাজ করে দেখো, in the thick ascending limb of loop of Henle, বা আমরা সংক্ষেপে ওটাকে বলছি TAL, TAL, in the thick ascending limb of loop of Henle। ওকে, কি করে? it blocks the sodium potassium chloride channel, it blocks the sodium potassium chloride channel। অ্যারো ফ্লো চার্টের মতন লেখো, অ্যারো। তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেল যদি ব্লক হয় তাহলে কি হবে? সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিঅ্যাবজর্ব, মেইনলি সোডিয়াম, লেখো সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন উইল বি ইনহিবিটেড। তাহলে সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন যদি ইনহিবিটেড হয় তাহলে কি হবে? দেখো এখান থেকে সোডিয়ামটা রিঅ্যাবজর্বড হতো, দেখো আরো ভালো ছবি দেখাচ্ছি, দেখো এখান থেকে সোডিয়ামটা রিঅ্যাবজর্বড হতো, এটা যদি এখানে ব্লক করে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? মোর সোডিয়াম উইল এন্টার ইনটু দ্য ডিস্টাল টিবিউল, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে অ্যারো। যেই এখানে বেশি সোডিয়াম যেতে শুরু করবে না, তখন কি করবে? ওটাকে ব্যালেন্স করার জন্য অসমোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে টিউবুলার ফ্লুইডের। তাহলে বাইরে থেকে জলটা এখান থেকে বেরিয়ে যেত, রিঅ্যাবজর্বড হতো, সেটা আর হবে না। অসমোলারিটি মেনটেন করার জন্য জলটা আবার এর মধ্যে ঢুকে যাবে। ওকে, তাহলে অ্যারো দিয়ে লেখো, সো ডিউ টু অসমোটিক এফেক্ট মোর ওয়াটার উইল বি ড্রন ইনটু দ্য টিউবুলার ফ্লুইড। তাহলে কি হলো? হাই ভলিউম, অ্যারো, হাই ভলিউম of water and sodium loss, high volume of sodium and water loss, arrow। তাহলে কি হবে? প্রচুর যদি সোডিয়াম আর জল যদি বেরিয়ে যায় তাহলে কি হবে? ফল ইন ব্লাড ভলিউম, তাই না? ব্লাড ভলিউম কমে যাবে, ফল ইন ব্লাড ভলিউম, অ্যারো। তাহলে কি হবে? কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে না কমবে? হ্যাঁ, কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে না কমবে? কমবে। সো ফল ইন কার্ডিয়াক আউটপুট, অ্যারো। তাহলে ব্লাড প্রেশার বাড়বে না কমবে? কমবে, ফল ইন ব্লাড প্রেশার। ওকে, যদি বলে হার্ট ফেলিওর, তাহলে রিভার্সাল অফ হার্ট ফেলিওর, কারণ ইডিমা রিলিভড হয়ে যাচ্ছে প্রচুর সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার বেরিয়ে যাওয়ার ফলে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুব সহজ লাগছে, এতটা সহজ নয়, এটা একদম বেসিক জিনিস। এবার দেখ প্রথম পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে ফিউরোসেমাইডটা এত গোটা বডি থাকতে এই টালের থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বের এই সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেলই এলো কি করে? তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, যদি একটা পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর হয়, ভালো করে বোঝ, হার্ট ফেলিওর হলে কি হবে? ভলিউম ওভারলোড, প্রচুর জল জমে যাচ্ছে, হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটি কমে যাচ্ছে, তাহলে জিএফআর বাড়বে না কমবে? হার্ট ফেলিওরে যদি হার্টের পাম্পিং ক্যাপাসিটি কমতে থাকে তাহলে জিএফআর বাড়বে না কমবে? কমবে। তাহলে জিএফআর যদি কমে তাহলে লেস সলিউট উইল বি দেয়ার, সলিউট এখানে কম আসবে কারণ জিএফআর কমে যাচ্ছে, রাইট? তাহলে যদি সলিউট এখানে কমে যায় তাহলে ফ্লুসেমাইডের এফেক্টিভিটিও কমে যাবে, প্লাস জিএফআর কম হলে ফ্লুসেমাইডটা এখান দিয়ে ঢুকতেও পারবে না, আসবে কই করে? ব্লাড থেকে, তাই না? তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে এই ফ্লুসেমাইড এই অবধি এলো কি করে? অদ্ভুত এই আশাটা। ফ্লুসেমাইড হচ্ছে একটা অর্গানিক অ্যানায়ন। দেখো আমরা যদি দেখি, দেখো the organic acid and base secretory systems are there which secrete a variety of organic acids including most diuretic drugs from bloodstream into the lumen of the proximal tubule। এইখানে দেখো ফ্লুসেমাইড is concentrated in the thick ascending limb of the loop of Henle
because it is an organic anion that is not freely filtered into the glomerulus due to high protein binding, that is 95% binding to albumin. তাহলে ফুসেমাইড যখনই দেওয়া হবে ও অ্যালবুমিনের সঙ্গে বাইন্ড করে যাবে এবং বাইন্ড করে যাওয়ার ফলে ওই মলিকুলটা কখনোই এই গ্লোমেরুলার ফিল্টার দিয়ে ঢুকে এইভাবে আসতে পারবে না, ওর একটা আলাদা মেমব্রেন ট্রান্সপোর্টার রয়েছে যেটাকে আমরা বলি OAT3। দেখো পিকচারে আমরা দেখিয়েছি OAT3, লিখে রাখো। MCQ, furosemide is transported directly into the tubular lumen by OAT3 membrane transporters in the proximal tubule। দেখো এর ফলে একটা দারুণ মজার জিনিস তৈরি হলো। তাহলে ও তো জিএফআর এর নর্মাল ব্লাড স্ট্রিমের যে রুট সেটাকে বাইপাস করে ঢুকলো, কি বুঝতে পারছো? ওটাকে তো বাইপাস করে ডাইরেক্ট ঢুকে গেল। তাহলে জিএফআর কমুক বা বাড়ুক, ফুরোসেমাইডের এফেক্ট কি কোনো পরিবর্তন হবে? হবে না। তাহলে ফুরোসেমাইড কিডনি ডিজিজে দেওয়া যাবে? যদি আমাদের কিডনি ডিজিজ হয়, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা অ্যাকিউট কিডনি ডিজিজ, ফার্স্ট থিং কি? জিএফআর কমে যাবে। তাহলে কিডনি ডিজিজে যদি জিএফআর কমে যায়, যদি কিডনি ডিজিজ হওয়ার জন্য পেশেন্টের ইডিমা হয়ে যায়, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, বা কোনো কারণে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হয়, জিএফআর পেশেন্টের ইউরিন হচ্ছে না, একেবারে অলিগুরিয়া হয়ে গেছে, সেখানে কিডনিটাকে ফাংশনাং করতে হবে। নর্মালি অন্য কোনো ড্রাগ কাজ করবে না, কারণ অলিগুরিয়া জিএফআর কমে যাওয়ায় তারা ব্লাড কিডনিতে ঢুকতেই পারবে না নেফ্রনে। ফুরোসেমাইড কিন্তু কাজ করবে। সো ফুরোসেমাইড লিখে রাখো, furosemide is the diuretic of choice. Furosemide is diuretic of choice in the treatment of AKI or CKD. AKI or CKD. AKI মানে acute kidney injury and CKD মানে chronic kidney disease, দুটো আলাদা জিনিস। both are kidney related but both are separate things। যাই হোক, তাহলে দেখো ফুরোসেমাইড জিএফআর রুটকে বাইপাস করে মেমব্রেন ট্রান্সপোর্টারের সাহায্যে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ফে এসে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড পাম্পকে ব্লক করে দিল, যেটা 20 to 25% অফ দ্য ইউরিন ভলিউম মেনটেন করত। ওকে, বিকজ অফ দিস সাডেন ব্লক অ্যান্ড র্যাপিড ব্লক, ফুরোসেমাইড ইজ কল্ড হাই সিলিং ডায়ুরেটিক। লেখো নেক্সট কোশ্চেন ফর ইউর এক্সাম, এক্সপ্লেন হোয়াই। হয় এক্সপ্লেন হোয়াই দেবে, নইলে কোনো লং কোশ্চেনের সঙ্গে অ্যাডজুভেন্ট এই কোশ্চেনটা জুড়ে দেয় যে explain why furosemide is called high ceiling diuretic. Explain why furosemide is called high ceiling diuretic. High ceiling, ceiling ছাদ বোঝো তো, ছাদ, হ্যাঁ, হাই সিলিং। দেখো আমি তোমাদের গ্রাফটা দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবে। এটা তো লুপ ডায়ুরেটিকের সাইডটা দেখাচ্ছে, এই যে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড পাম্প একে লুপ ডায়ুরেটিক ব্লক করছে, ফলে সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্পশনটা আটকে যাচ্ছে। ওকে, দেখো লুপ ডায়ুরেটিক কিভাবে কাজ করছে। যেই আমরা ডায়ুরেটিক রেসপন্স গোজ অন ইনক্রিজিং উইথ ইনক্রিজিং ডোজ আপ টু 10 লিটার অফ ইউরিন পার ডে, বাট মাস্ট বি ইউজ judiciously. Okay, it is active even in patients with relatively severe renal failure. তাহলে দেখো ফুরোসেমাইড যখন দিচ্ছি, দেখো কার্ভটা হচ্ছে একদম স্টিফ কার্ভ, একদম ফাস্ট অ্যাকশন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুরোসেমাইড কাজ করে যাবে, এবং ফাস্ট অ্যাকশন হতে 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 একটা তুমি ডোজ বাড়াচ্ছ, ফুরোসেমাইডের কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে, ডায়ুরেটিক এফেক্টও বাড়ছে, একটা সময় গিয়ে এটা সিলিং এফেক্ট, সিলিং ছুঁয়ে ফেললো। তারপরে তুমি যতই ফুরোসেমাইড দাও আর কিন্তু ডোজ বাড়বে না, এফেক্ট বাড়বে না।
কেন? কারণ এই লেভেলে পৌঁছানোর পর ওই ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্পে যতগুলো সোডিয়াম ছিল সব কটাকে ফুরোসেমাইড ব্লক করে ফেলেছে। So as there is no more sodium potassium chloride pump available to block, if you keep on increasing the dose, doesn't matter, the response will keep on increasing. As the all receptor transporters are blocked, the effect will touch a ceiling. ওকে, একটা সিলিং এ পৌঁছে যাবে। তাহলে এটা তোমাদের পরীক্ষা কোশ্চেন এ আসবে যে এক্সপ্লেন হোয়াই ফুরোসেমাইড ইজ কল্ড হাই সিলিং ডায়োরেটিক। অ্যান্সার কি? লেখো, লিখে দিচ্ছি, এটাই পরীক্ষায় লিখবে, বইতে ওভাবে লেখা নাই, বইতে গল্পের মতন আছে, একদম এক্সামের জন্য লিখে দিচ্ছি। নাম্বার 1 পয়েন্ট, হোয়াই ফুরোসেমাইড ইজ কল্ড হাই সিলিং ডায়োরেটিক। লেখো, by blocking the sodium potassium chloride pump in the thick ascending loop of Henle, loop diuretics block 20 to 25% of sodium and water reabsorption, which is highest with respect to other diuretics. For example, আমরা যদি দেখি thiazide diuretic distal convoluted tubule কাজ করছে, it only blocks 5%. Okay, so that is the highest. Number 2 point, দেখো ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে। নাম্বার 2 পয়েন্টে আসছি। লেখো নাম্বার 2 পয়েন্ট, লিখে নাও, এক কাজ করো, লিখে নাও। নাম্বার 2 পয়েন্ট, ফুরোসেমাইড disrupts the counter current mechanism, disrupts the counter current mechanism as well as the corticomedullary gradient, as well as the corticomedullary gradient of nephron. দেখো ছবিটা দেখো, আমরা কি জানি কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজমে কি হয়? সোডিয়াম NaCl রিঅ্যাবসর্বড হয়, এই NaCl রিঅ্যাবসর্বড হলে টিউবুলার ফ্লুইডের অসমোলারিটি চেঞ্জ হয় এবং বাইরের দিকে ওয়াটার রিঅ্যাবসর্বড হয়। ওয়াটারটা টিউবুলার ফ্লুইড থেকে আবার বডির ভেতর ব্লাড টেনে নেয়, তাই তো? এটাই নর্মাল কাউন্টার কারেন্ট। হ্যাঁ, এখানে কি হচ্ছে, এই যে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেলটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে মোর সোডিয়াম উইল বি কেপ্ট ইন দ্য টিউবুলার ফ্লুইড হুইচ উইল ড্র, মানে এখানে কি ওয়াটার বেরিয়ে যাচ্ছিল, এখানে কি হবে, জল আবার ঢুকতে শুরু করবে এর ভিতরে। তাহলে কি হবে, কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজমটা ডিসরাপ্টেড হয়ে গেল, কর্টিকোমেডুলারি গ্রেডিয়েন্টটা নষ্ট হয়ে গেল। তাহলে কি হলো, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ সলিউড will go to the distal convoluted tubule, right? So লেখো, so a huge amount of fluid with sodium and potassium will enter the distal convoluted tubule. হ্যাঁ, এখন দেখো আমি কি বললাম, ওই জন্য বারবার 20% এ ফোকাস করছি। দেখো এই জায়গায় হচ্ছে 20%, এই 20% ব্লক হয়ে গেছে, এখানে করতে পারে 5% আর এই হচ্ছে 4.5%, তাই না? তাহলে এই যে এখন 20% ফ্লুইড ওভারলোড এখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, এ কি 5 বা 4.5 যদি ফুল এফেক্টও করে, স্টিল কি পুরো ওয়াটারটাকে রিঅ্যাবসর্ব করতে পারবে? পারবে না। তাহলে কি হবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট, লেখো অ্যাজ এ রেজাল্ট নেফ্রন সেগমেন্টস past the thick ascending limb, nephron segments past the thick ascending limb do not possess the resorptive capacity, do not possess the resorptive capacity to rescue the flood of, to rescue the flood of rejective sodium and water exiting the tull, the flood of rejecting sodium and water exiting the thick ascending limb. তাহলে কি হলো, একটা হিউজ ভলিউম অফ ফ্লুইড তৈরি হয়ে গেল উইথ সোডিয়াম, যেটা বডির বাইরে বেরিয়ে চলে যাবে। ওটাকে আর পরের যে মেকানিজম দরজাগুলো আছে পুরো খুলে রাখলেও ওটা রিঅ্যাবসর্ব করা সম্ভব নয়। তাহলে কি হলো, সাডেনলি
there is very high diuretic effect. So, reaches the ceiling very high. Okay? Holo, last point, number 3. Because after a certain point, all the sodium potassium chloride channels will be blocked. Even with increasing dose of furosemide, there will be no further rise in the effect of diuresis. Even with increase the dose of furosemide, there will be no further rise in diuresis. It is called the furosemide has reached the ceiling. It is called the furosemide has reached the ceiling. That is why it is called high ceiling diuretic. No further rise in diuresis. So, it has reached the ceiling. Very important question. এই furosemide high ceiling diuretic কেন বলা হয়? একদম প্রত্যেকবার কোশ্চেন এসছে। তাহলে এটা হলো হাই সিলিং ডায়োরেটিক। এই কিডনি ডিজিজে কি হয়, হার্ট ফেলিয়ার কি হয়, সরে যায় কেন কার্ভ, সেটা এখন যাচ্ছি না, ওটা পরে ডিসকাস করব। এগুলো হয়ে গেল। আচ্ছা, আরেকটা কি যে বেসিক্যালি ইউরিন ডাইলুশন, অল্টারনেটিভ বাট নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেকানিজম, ইউরিন ডাইলুশন এবং কনসেন্ট্রেটিং ক্যাপাসিটি দুটোকেই ফুরোসেমাইড ইনহিবিট করে দেয়। ওকে, ঠিক আছে, মনে রাখতে পারলে ভালো, নিলে এমন কিছু নয়। সো ফুরোসেমাইড বেসিক্যালি উই প্রেফার ইন ইনজেক্টেবল ফর্ম, আইভি। ওকে, ফুরোসেমাইড ট্যাবলেট আমরা ইউজ করি না। ওকে, কেন? কারণ ল্যাসিক্স ফুরোসেমাইডের যে ব্র্যান্ড নেম, যেটা আমরা জানি খুব কমনলি ইউজড, নামেই বোঝা যাচ্ছে ল্যাসিক্স। নামটা কেন দেওয়া হয়? 6 টার্মটা এর মধ্যে ঢোকানো হয়েছে। 6 কেন? ডিউরেশন অফ অ্যাকশন হচ্ছে 6 ঘন্টা। ওকে, পিক করে যায় 2 ঘন্টায়। তাহলে ফুরোসেমাইডের ডিউরেশন অফ অ্যাকশন কত? 6 আওয়ার্স, peak action in 2 hours. So, furosemide is basically reserved for acute problems, acute pulmonary edema, acute heart failure, acute kidney disease, okay, acute severe hypertension, hypertensive emergency, hypertensive urgency, এইগুলোতে আমরা furosemide দেব। chronic maintenance therapy করব thiazide দিয়ে। Okay, that is the goal of furosemide therapy. তাহলে দেখো, ওটাই বললাম, high and rapid action reaches the ceiling and then action rapidly decreases. Steep curve of furosemide. দেখো, ওরালি এবং আইভি দেওয়ার মধ্যে ডিফারেন্সটা আমি দেখিয়েছি। ওরালি দিলে দেখো একটু স্লোয়ার অ্যাকশন হচ্ছে, বাট স্টিল ভেরি ফাস্ট, তাও 6 ঘন্টার মধ্যে অ্যাকশন শেষ। আর আইভি দিলে একদম র্যাপিড রাইজ অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ র্যাপিড ফল ইন দ্য এফেক্ট অফ ফুরোসেমাইড। তাহলে ফুরোসেমাইড কি একেআই তে দেব? ইয়েস অ্যান্ড নো। কেন? কারণ ফুরোসেমাইড দিলে অনেক সময় দেখা গেছে ইন অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি, যেখানে কোনো একটা কারণে সাপোজ কোনো স্ট্রোক হয়েছে, হঠাৎ করে প্রচণ্ড হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি হয়ে গেছে, ব্লাড প্রেশার 180 উপর উঠে গেছে, হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট ছিল, হঠাৎ করে ডিকম্পেনসেট করে গেছে, ওকে, হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেল পেশেন্টের কন্ডিশন। এই যে কেস যেখানে হঠাৎ করে কিডনির উপর একটা প্রেশার এসে যায়, ডিউ টু ইনক্রিজ আফটার লোড অর ইনক্রিজ পিলোড, দেয়ার ইজ alteration in the increased activation of the renin-angiotensin system, and as a there result there is vasoconstriction and fall in GFR. তো এই যে জিএফআরটা পড়ে গেল হঠাৎ করে, এটাকে অনেক সময় কি হয়, ফুরোসেমাইড দিলেও বডি রিগেন করতে পারে না in acute cases. So always in acute kidney injury we have to give furosemide, but there is no dose. It depends upon the expertise of the clinician. ওই জন্য আমরা বলি use judiciously, অর্থাৎ তুমি তোমার মতন তোমার ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট দিয়ে দেখে নাও তুমি কতটা ফুরোসেমাইড দেবে একটা অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি পেশেন্টকে, বিকজ ইট মে বি বেনিফিশিয়াল, বাট if you give over diuresis it may be detrimental. Okay, so better to do a furosemide stress test. Furosemide stress test কি? আমরা অল্প একটু ফুরোসেমাইড দিয়ে দেখি যে পেশেন্টের একেআইটা ইমপ্রুভ করছে কিনা। If it improves, then we will go on with the furosemide therapy, and if it does not, we stop over there. Okay, so furosemide in AKI, yes, we have to give
but you have to give it very cautiously. Okay. দেখো better we give torsemide. Okay, এটা কিন্তু লিখে রাখো। Question, explain why. Torsemide is used in the treatment of chronic heart failure, hypertension with CKD. Torsemide is used in the treatment of chronic heart failure, hypertension with CKD. কেন? দেখো ছবিটা দিলে বুঝতে পারবে। দেখো দেখো ফুসেমাইড এফেক্ট কোথায় শেষ হয়ে যাচ্ছে? ইনজেক্টেবল দিলাম, আইভি, ওরাল দিলাম। আর দেখো টর্সেমাইড লং অ্যাকশন। ওকে, অর্থাৎ আমি মেনটেনেন্সে পেশেন্টকে বলবো যে আপনি টর্সেমাইড দিনে একবার খান বা দুবার খান, পেশেন্টের ইডিমাটা মেনটেন থাকবে, ফ্লুইড ওভারলোডটা মেনটেন থাকবে। ওকে, সো অ্যাজ এ লুপ ডায়োরেটিক we prefer, if you give orally, we prefer torsemide, not fusemide. Fusemide is reserved for injectable IV এর জন্য। Okay, very important. লেখো next important, very important question. Explain why. Long question আসতে পারে। Explain why loop diuretic or furosemide is used. Loop diuretic or furosemide is used in the treatment of acute left ventricular failure. কোশ্চেনটা ঘুরিয়ে দিতে পারে। Or explain why loop diuretic or furosemide is used in the treatment of acute pulmonary edema. Acute pulmonary edema. ওকে, আগে অ্যান্সারটা লেখো। এই দুটো এরকম ভাগ করবে। এখানে লেখো হার্ট ফেলিওর দিয়ে এরকম দুটো ভাগ করবে। একটাতে লেখো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বইতে কিন্তু ঠিকঠাক লেখা নেই, অনেক কিছু রয়েছে, প্রত্যেকবার ভুল অ্যান্সার আসে। বিশেষ করে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার তো কেউ ঠিকঠাক দিতে পারে না, খুব রেয়ার আমি দেখছি তোমরা দিতে পারছো, আগের ব্যাচ অবধি কেউ দিতে পারেনি, ভেরি আনফরচুনেট। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। লেখো নাম্বার 1, আচ্ছা সরি নাম্বার 1 বলছি, এইখানে লেখো অ্যাজ এ ফ্লো চার্ট। এখানে লেখো furosemide increases prostaglandin synthesis. Arrow. Reduces pulmonary capillary wedge pressure. Reduces pulmonary capillary wedge pressure. Arrow. Reduces pulmonary congestion. Arrow. Reduces preload. Bracket by vasodilatation of prostaglandin. Preload কেন কমবে? Vasodilatation by prostaglandin. Arrow. Relief from shortness of breath in heart failure. Relief from shortness of breath in heart failure. দেখো হার্ট ফেলিওরে কি হবে? হ্যাঁ, হার্ট ফেলিওরে কি হচ্ছে? হার্টের পাম্পিং ক্যাপাসিটিতে গন্ডগোল হচ্ছে। হার্ট ফেলিওর যখন ট্রিটমেন্টে যাবো আমি ডিটেলসে বলবো, আজকে তো সে সুযোগ নেই। হার্টের পাম্পিং ক্যাপাসিটিতে প্রবলেম হচ্ছে। সো দেয়ার ইজ increase in preload and afterload. If it is forward failure, then increase in afterload. It is backward failure, increase in preload. So when there is problem with preload and afterload, there is volume overload in the blood. Okay, অতিরিক্ত ব্লাড ভলিউম জমে যাবে। ভলিউম ওভারলোড কি হবে? হলে কি হবে? কিডনিও এফেক্টেড করতে থাকবে। ওকে, হোয়াট এভার ইট ইজ, when there is increased volume overload, এই এক্সট্রা ইডিমার ফ্লুইডটা কি করবে? পেশেন্ট কিন্তু বলবে না যে আমার কিডনিতে বিরাট প্রবলেম হচ্ছে, পেশেন্ট এসে তোমাকে কি বলবে? আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে প্রচন্ড। কেন? কারণ ওই পিলোডটা বেড়ে যাওয়াতে পালমোনারি কনজেশন হচ্ছে।
এবং পালমোনারি কনজেশন হওয়াতে লাংসে ফ্লুইড জমে যাচ্ছে, প্লুরাল ইফিউশন হচ্ছে, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হচ্ছে। When there is pleural effusion, patient will come to the OPD or IPD and tell that I am having shortness of breath. এবার তুমি কি করে বুঝবে শর্টনেস অফ ব্রেথটা অ্যাজমা, সিওপিডি না হার্ট ফেলিওর? তুমি খোঁজো ইডিমা আছে কিনা। বডিতে যদি ফ্লুইড ওভারলোড দেখো তাহলে বুঝবে there is fluid congestion and heart failure that is causing pulmonary congestion and shortness of breath. তাহলে তোমার ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট কি হবে? ইউ উইল গিভ আ ল্যাসিক্স ইনজেকশন। যেই তুমি ল্যাসিক্স ইনজেকশন দেবে ও কি করবে? পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েজ প্রেশারটা ঝট করে কমিয়ে দেবে সঙ্গে সঙ্গে উইদিন আ ফ্র্যাকশন অফ মোমেন্ট। পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েজ প্রেশার কমিয়ে দিলে কি হবে? এবং প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন বার করবে, তাহলে কি হবে? ইডিমাটা পালমোনারি অ্যালভিওলাই থেকে বেরিয়ে যাবে আর পিলোডটা কমে যাবে। কেন? ডিউ টু ভ্যাসোডাইলেটেশন। তাহলে কি হবে? রিলিফ অফ ইডিমা, পালমোনারি ইডিমা অ্যান্ড শর্টনেস অফ ব্রেথ ইজ রিলিভড। নাম্বার 1। ওকে, এখানে একটা মজার জিনিস, আমরা কি জানি ফ্রুসেমাইড একটা ডায়োরেটিক। কোথায় তোমাদের কনফিউশন হয়? তুমি বারবার করে বলছি রেজাল্টটা, অ্যান্সারটা তোমরা ভুল লেখো। কেন? যখন এই কোশ্চেনটা করা হয় তোমরা কি অ্যান্সার দাও? ফ্রুসেমাইড একটা ডায়োরেটিক, ওটা ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বে গিয়ে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড পাম্পকে বন্ধ করে দিচ্ছে, প্রচুর জল এবং সোডিয়াম বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, ফলে ইডিমা কমে যাচ্ছে, হার্ট ফেলিওরটা রিলিভড হয়ে যাচ্ছে। না, দিস ইজ এ রং অ্যান্সার। ইডিমা কমা এবং ডায়োরেসিস হওয়ার সঙ্গে ফ্রুসেমাইডের হার্ট ফেলিওরের পালমোনারি কনজেশন কমার কোনো সম্পর্ক নেই বলেই কোশ্চেনটা করা হয়। ওকে, এই যে বললাম তোমার কাছে একটা পেশেন্ট এলো শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে, তুমি ডায়াগনোসিস করলে হার্ট ফেলিওর, তাকে তুমি ইনজেকশন করলে ফ্রুসেমাইড, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 2 মিনিটের মধ্যে তার শর্টনেস অফ ব্রেথটা কমে গেল, পেশেন্ট অনেকটা রিলিভড হয়ে গেল, তখনও ডায়োরেসিস শুরুই হয়নি। ডায়োরেসিস শুরু হতে হতে 15 থেকে 20 মিনিট। তাহলে ডায়োরেসিস শুরু হওয়ার আগে পালমোনারি কনজেশন কমে গেল। কি করে হলো? বিকজ অফ দিস এফেক্ট অফ প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন। ওকে, তাহলে এইটা হচ্ছে একটা আর্ম। আরেকটা আর্মে যাও, লেখো। এইবার ডায়োরেসিস হচ্ছে ফ্রুসেমাইডের, হলো? লেখো, ফ্রুসেমাইড উইল কজ প্রোফাউন্ড ডায়োরেসিস। সেকেন্ড আর্মে লেখো, furosemide will cause profound diuresis, reduction in blood volume, decrease in preload and afterload, right? Arrow, improved left ventricular ejection, improved left ventricular ejection, arrow, improved cardiac function, arrow, relief from the symptoms of heart failure. তাহলে ডায়োরেটিক্স why used in the heart failure লিখতে পারবে পরীক্ষা কোশ্চেন আসলে? হ্যাঁ, 2-3 ভাবে কোশ্চেন দিতে পারে। ডায়োরেটিক্স ইন হার্ট ফেলিওর, একই অ্যান্সার। লুপ ডায়োরেটিক্স ইন অ্যাকিউট পালমোনারি এডিমা, একই অ্যান্সার। Loop diuretics or furosemide is used in the treatment of acute left ventricular failure, একই অ্যান্সার। ওকে, হাইপারটেনশন তো আগেই বলে দিলাম। ওকে, ভেরি গুড। এইবার দেখো, এইটুকুই হবে। আচ্ছা দেখো, এইবারে লাস্ট এটুকু বলে আজকে শেষ করব। এখন কথা হচ্ছে যে তাহলে তো লুপ ডায়োরেটিক্স একটা মিরাকেল ড্রাগ হয়ে গেল, যে যতই আমি ডোজ বাড়াচ্ছি ওর এফেক্ট বাড়তে থাকছে, হার্ট ফেলিওরে কাজ করে দিচ্ছে, অ্যাকিউটেও কাজ করে দিচ্ছে, ওকে, হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সিতেও কাজ করে দিচ্ছে। তাহলে লুপ ডায়োরেটিক্স আমি দিয়েই যাই, অন্য আমার ওষুধ দেওয়ার কি দরকার? একটু কম ডোজে দেবো, বেশি ডোজে দেবো? প্রবলেমটা হচ্ছে এইখানে। সব ভালো, একটা গন্ডগোল। গন্ডগোল কি? আমরা একটা জায়গা ভুলে যাচ্ছি। নেফ্রনি সে রয়েছে, সে কে? ম্যাকুলা ডেন্সা। ওকে, ম্যাকুলা ডেন্সা একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক দেয়, আমরা সবাই জানি। কি নেগেটিভ ফিডব্যাক দেয়? দেখো, সোডিয়াম, আগে ফ্রুসেমাইডের কথা ভেবে লাভ নেই। সোডিয়াম পটাশিয়াম এবং ফ্লুইড এখান দিয়ে পাস করছে, ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব থেকে যেই উপরের দিকে উঠছে এইখানে রয়েছে সেন্সার ম্যাকুলা ডেন্সা। ম্যাকুলা ডেন্সা কি দেখবে? ম্যাকুলা ডেন্সা সোডিয়াম এবং ওয়াটারের কন্টেন্ট দেখে
জাক্সটাগ্লোমেরুলার সেলে একটা ফিডব্যাক দেবে। ওকে, ও যদি দেখে আমার এখানে সোডিয়াম কমে যাচ্ছে, ওকে, তাহলে ও কি বুঝবে, আমাকে জিএফআর বাড়াতে হবে। কি করে জিএফআর বাড়াবে না, ম্যাকুলা ডেন্সা, দেখো আমি ছবিটা দিয়েছি, ম্যাকুলা ডেন্সা ও কি করবে, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিসটাকে বাড়াবে বা কমাবে অ্যাজ পার বাড়া কমার উপর রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমটা ডিপেন্ড করবে। ওকে, এবার ধরো কি হচ্ছে, ফ্রুসেমাইড কি করলো, ফ্রুসেমাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পটাশিয়াম অ্যাবজর্পশনটা বন্ধ করে দিল, রাইট? তাহলে বন্ধ করে দেওয়াতে কি হবে, এখানে কম সোডিয়াম যাবে ম্যাকুলা ডেন্সাতে, ভালো করে বোঝো, ম্যাকুলা ডেন্সা কম সোডিয়াম যাবে, তাহলে ম্যাকুলা ডেন্সা কি দেখবে, সোডিয়াম কমে যাচ্ছে, আমাকে জিএফআর বাড়াতে হবে, ও তখন রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করার চেষ্টা করবে, করতে পারবে না। কেন? কারণ ফ্রুসেমাইড কি করে, এই ফ্রুসেমাইড একটা লো সোডিয়াম একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে বাই ব্লকিং দ্য সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেল ইন দ্য, তো ডিস্টার্বিং এটা, by blocking the sodium potassium chloride channel in macula densa also. ওকে, ও ম্যাকুলা ডেন্সাতেও যে ম্যাকুলা ডেন্সার সেন্সরটা সেটাকে বন্ধ করে দেয়। ওকে, তাহলে বন্ধ করে দিলে কি হলো, রেনিনের উপর এফেক্টটা ম্যাকুলা ডেন্সার নষ্ট হয়ে গেল। দেখো কি হচ্ছে, তাতে সোডিয়াম ডিপ্লিশন আপরেগুলেটস দ্য নাইট্রিক অক্সাইড অ্যান্ড COX-2 এনজাইম ইন ম্যাকুলা ডেন্সা। COX-2 এনজাইম প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি করে, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন কি করে, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন রিসেপ্টর এবং সাইক্লিক এমপি বাড়িয়ে দেয়, সাইক্লিক এমপি রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম বা অ্যালডোস্টেরন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করে দেয়। ওকে, এর ফলে কি হবে, একটা টিউবুলোগ্লোমেরুলার ফিডব্যাক তৈরি হয়, যেটা এখানে নেগেটিভ ফিডব্যাক দেয়। ল্যাসিক্স কি করবে, ফ্রুসেমাইড একটা লো সোডিয়াম এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে, কারণ ম্যাকুলা ডেন্সাতেও যে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেল আছে সেটাকেও ব্লক করে দিল। ব্লক করে দেওয়াতে কি হবে, এর যে নেগেটিভ ফিডব্যাকটা ছিল সেটা থাকবে না, সো দেয়ার উইল বি মোর COX-2, মোর প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম। তাহলে ফ্রুসেমাইড কি করবে, ও রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেমকে পার্মানেন্টলি অ্যাক্টিভেট করে দেবে। ওকে, এটা হচ্ছে ডেট্রিমেন্টাল এফেক্ট। কি হবে পার্মানেন্টলি অ্যাক্টিভ হলে, পার্মানেন্টলি যদি রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম অ্যাক্টিভেট থাকে, তাহলে বুঝতে হবে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিনের সঙ্গে দুটো এ আছে, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম। অ্যালডোস্টেরন যদি পার্মানেন্টলি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে থাকে, দেয়ার উইল বি সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম। সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম উইল কজ হাইপারট্রফি, বলছে না ভীষণ অবস্ট্রাকশন করছে, দেখো অ্যাডাপটিভ চেঞ্জেস, সেকেন্ডারি হাইপারট্রফি অ্যান্ড হাইপারপ্লাসিয়া অফ দ্য ডিস্টাল নেফ্রন। লিখে রাখো এক কথায়, আমি লিখে দিচ্ছি যে ডেট্রিমেন্টাল নেগেটিভ এফেক্ট অফ ফুরোসেমাইড, যে ফুরোসেমাইড if given repeatedly or long term, furosemide if given repeatedly or in long term, it will cause a low sodium state in macula densa. It will cause a low sodium state in macula densa, resulting in increased prostaglandin release and prolonged activation of renin angiotensin aldosterone axis or RAS. Okay, prolonged activation of RAS. As a result, there will be secondary hyperaldosteronism, which will cause hypertrophy and hyperplasia of the distal nephron. Hypertrophy and hyperplasia of the distal nephron. Okay, so there will be more absorption of sodium and water from the distal nephron. সেলগুলো বড় হয়ে গেছে, অ্যালডোস্টেরন ওকে বলছে ফ্লুইড তো বেরিয়ে যাচ্ছে, এখনো ম্যাকুলা ডেন্সা ইনঅ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে, ও সেকেন্ডারি হাইপারপ্লাসিয়া করে দিল, করে ওয়াটার এবং সোডিয়ামটাকে টানার চেষ্টা করলো, তাহলে কি হবে, there will be reduction in the effect of furosemide on long term therapy. Okay,
ফুসেমাইড ইনিশিয়ালি কাজ করবে, অ্যাকিউট ফেজে কাজ করবে, অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওরে দিচ্ছ কাজ করবে, কিন্তু তুমি যদি বারবার করে দিতে থাকো তাহলে ফুসেমাইডের এফেক্ট ক্রমাগত কমতে থাকবে। দ্যাট ইজ কল্ড ডায়ুরেটিক রেজিস্ট্যান্স। লিখে রাখো, দ্যাট ইজ কল্ড ডায়ুরেটিক রেজিস্ট্যান্স। আমরা নেক্সট ক্লাসে ডায়ুরেটিক রেজিস্ট্যান্স কি করে আমরা ওভারকাম করব এবং আমাদের মেনটেনেন্স থেরাপি কি হবে, অর্থাৎ অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর আমরা ম্যানেজ করে ফেললাম ফুসেমাইড দিয়ে, কিন্তু বারবার করে ফুসেমাইড দিতে দিতে ফুসেমাইড রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেল, এবং ফুসেমাইড রেজিস্ট্যান্স হওয়ার জন্য আমরা মেনটেনেন্স থেরাপি, অর্থাৎ পেশেন্টকে তো বলতে পারি না প্রত্যেক সকালবেলা আপনি সকালবেলা একটা করে ফুসেমাইড ইনজেকশন নেবেন, তাকে ওরালি মেনটেনেন্স কি করে করব, দ্যাট পার্টে আমরা নেক্সট ক্লাসে ঢুকবো, দ্যাট ইজ থায়াজাইড ডায়ুরেটিক্স। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।